Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diluangkan. Jadi hari ini saya Bu Garusta akan melakukan diseminasi dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi saat ini saya sedang melakukan pendidikan guru penggerak seperti itu. Kemudian saya dan teman-teman yang lain sudah belajar tentang budaya positif. Dan saya merasa bahwa ini adalah hal yang baik sehingga hari ini saya diseminasikan kepada Bapak Ibu semua supaya kita semua bisa bersama-sama untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Baik, apa saja yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu? Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi selama kurang lebih 60 menit ke depan, saya akan bagikan pengalaman belajar saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama membimbing dan menuntut peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Begitu ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya punya video begitu, monggo kita lihat bersama, kemudian nanti Bapak Ibu bisa berpendapat video ini intinya tentang apa, gitu ya.นี่คือคำพูดของครูที่บอกพวกเราเสมออ้าวหมอนพ สวัสดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับอาจารย์ว่าอาจารย์หายดีแล้ว ผลแลบมัน อาจารย์เป็นหมอเหมือนกัน จะกลับไปออกข้อสอบให้เด็ก ครับ ไปห้องน้ำไป ครับ ห้อง มา น้ำ เดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวช่วยนิดนึงนะครับ ขอบคุณขอบคุณ เทนโดอะคิลิสมันขาด แหมสมก็เป็นอาจารย์อนาโตมีเลยนะคะ ขอโทษนะคะคุณหมอหมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะ โอเค พักผ่อนเยอะๆนะคะอาจารย์ ครับเดี๋ยวพวกผมไปแล้วครับ ค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ บ๊ายบายนะครับอาจารย์ ขอบคุณครับ นักศึกษาห้องการที่5อยู่ข้างบนนี้ วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่นักศึกษาแพทย์กำลังศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์โดยอาศัยร่างกายของอาจารย์ใหญ่หาเจอไหม ไม่แน่ใจครับอาจารย์นี่ซีกัมใช่ไหมครับเนี่ยครับ อาจารย์เอาไปทำอะไรครับ เอาไปสอนหนังสือเอาทำแบ่งเป็น2 อย่าง คือสมูทมัสเซิลกับไฮเทคมัสเซิลนะครับคุณไปเที่ยวไหนมาฮะผมสอบเธอไม่ดีเลยนะ เธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ลงไปไหนอ่ะ อ้าวไม่รู้ดิ นี่เองเขาหายไปนบทำไมไม่ไปเรียน ไหนว่าอยากเป็นหมอ อยากช่วยเหลือคนไง ผมเนี่ยนะ สภาพแบบนี้แหละครับอาจารย์ที่จะช่วยเหลือคน ตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับ พ่อแม่ผมก็ไม่มี ต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะ ไม่มีใครมาภูมิใจกับผมหรอกครับ อาจารย์เนี่ยจะภูมิใจ นี้มีเรียนนะ
ยินคนเปรียบเปรยอาชีพครูว่า เป็นเหมือนเรือจ้าง จริงๆแล้ว ครูทำมากกว่านั้น ครูไม่ใช่แค่ส่งสิทธิ์ให้ถึงฝั่ง แต่ยังคอยดึงเราขึ้นมา เมื่อเราล้ม ที่นี่นะ ซึ่งจะมียูนิเตอร์ลงมาเข้าใจนะ เตือนสติให้เดินไปในทางที่ถูก ต้องรู้ก่อนว่ามันแปลว่าอะไรลิงโกล่าแปลว่าลิ้นจักรยานหายเดินกลับก็ได้ไปแล้ว และปลูกฝังคุณธรรมของการให้ ด้วยการทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง ฟังปอกดูแล้วน่าจะมีแคปิเทชันข้างขวาชัดกว่าข้างซ้ายนะ อาจารย์ครับ อาจารย์ครับ ผมนะครับอาจารย์ผมได้ขึ้นเลยครับอาจารย์ขอบคุณครับสภาพแบบนี้แหละครับ ที่จะไปช่วยเหลือคน ตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับ พ่อแม่ผมก็ไม่มี ต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะไม่มีใครมาภูมิใจผมหรอกครับ อาจารย์เนี่ยจะภูมิใจลิงโกล่าแปลว่าลิ้น คุณหมอคะ ขอบคุณครับ นบ เมื่อจดหมายฉบับนี้ถึงมือนบ ครูคงจากไปแล้ว และนั่นทำให้ครูบอกนบได้ว่า ที่แรกที่คนตายจะเดินทางไปถึง คือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครสักคน แต่จะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ ขึ้นกับสิ่งที่เราปฏิบัติกับคนคนนั้น ขณะที่มีชีวิตอยู่ ตลอดชีวิต มักจะมีคนถามว่า ครูเรียนหมอ แต่ทำไมมาเป็นครู จริงๆอาชีพครูกับหมอน่ะ เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือใช้ความรู้ที่มีอยู่รักษาผู้อื่น ครูรักษาด้วยการให้สติปัญญา ส่วนหมอก็รักษาด้วยการแพทย์ เมื่อเห็นคนที่เรารักษาดีขึ้น เราก็มีความสุขไปด้วย นี่เป็นเหตุผลที่ครูเป็นครูมาตลอดชีวิต และแม้ไม่มีลมหายใจ ก็ยังอยากเป็นครูต่อไป
ด้วยนะ ทำความเคารพอาจารย์ใหญ่ครับ Baik Bapak Ibu, dari video yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira ada yang mau berbagi video itu tentang apa? Siap? Monggo. Siap, mohon izin menjawab, Bu Karisa. Menurut saya video ini adalah motivasi untuk tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat, karena sampai berapa tahun pun matahari akan tetap sama, kondisi akan tetap sama, tetapi kita akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang berbeda, sehingga kita perlu untuk terus belajar dan memperbaiki diri kita. Baik, terima kasih Bu Lydia. Jadi betul nih, dari video ini tadi kita lihat bahwa ternyata kita itu bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian kita sebagai guru, kita memberikan ilmu kepada siswa kita, dan ternyata itu sangat bermanfaat bagi siswa kita hingga siswa kita nanti dewasa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah berkecil hati. Oh, saya hanya seorang guru yang barangkali mungkin tidak terlalu wow begitu di mata orang-orang, tapi ternyata apa yang kita berikan ke siswa kita itu sangat bermanfaat dan bisa memperbaiki kehidupan mereka. Begitu Bapak Ibu. Oke, baik, next. Baik, jadi di sini definisi manusia merdeka. Kalau kita kaitkan dari video yang sebelumnya, yang mana anak itu kurang mampu gitu ya, kemudian dia disupport oleh gurunya sehingga dia bisa melakukan berbagai hal, dia bisa menjadi seorang dokter ternyata. Jadi di sini definisi manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain. Jadi dari video tadi kita tahu bahwa sedikit support dari gurunya, sedikit bantuan dari gurunya, kita bisa memerdekakan seorang anak. Jadi anak itu bisa bersandar atas kekuatannya sendiri hingga dia dewasa bisa menjadi dokter tadi. Itulah pendidikan Bapak Ibu. Jadi pendidikan ini menciptakan ruang bagi murid kita untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta mereka menjadi mandiri. Kemudian ini tugas kita Bapak Ibu, ini yang menjadi tugas utama kita, yaitu kita menuntut murid kita sesuai dengan kodratnya sehingga siswa-siswa kita bisa berhasil di jalan yang mereka tempuh masing-masing. Baik, kemudian di sini ada kita sedikit bermain begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada kelompok A dan kelompok B. Mungkin saya bisa minta 2 volunteer barangkali. Nanti Bapak Ibu yang ada di kursi silahkan berbagi diri. Jadi ini kelompok A, kelompok B, kelompok A, dan kelompok B. Kelompok A mengepalkan tangan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kelompok A mengepalkan tangan. Kita bayangkan ada sesuatu yang berharga di tangan kita, uang kita yang 10 miliar barangkali, atau siapa yang kita sayang ada di dalam genggaman kita, begitu ya. Kita pertahankan, dan kelompok B bertugas untuk merayu, membujuk, melakukan apapun yang tidak mencopot tangan Bapak Ibu. Jadi supaya kelompok A ini bisa membuka tangannya, begitu ya. Bisa dipahami apa yang akan Bisa, siap. Saya boleh minta volunteer 2 orang barangkali, boleh silakan. Monggo Bu Dinda dan Bu Rima. Siapa yang mau jadi kelompok A? Aku. A, kelompok A, kelompok B. Monggo Bapak Ibu yang sini bisa langsung berpasangan ya. Kelompok A berarti Bu Rima yang mengepalkan tangan ya. Ya, kalau yang ini boleh dipertahankan. Oke. Silahkan Bapak Ibu yang B merayu A supaya membuka kepala tangannya. Boleh ya? Silakan. Aku punya diamond. Diamond. Aku punya harta di dalam society. Aku. Ini boleh ngapain nyanyi ya? Boleh silakan. Boleh bebas mau ngapain ya.
Tidak, saya tidak doang. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu. Berikut kita semua. Boleh duduk kembali. Baik Bapak Ibu, jadi dari kegiatan ini tadi kelompok A dan B, kelompok B apakah berhasil menggoda kelompok A untuk membuka kepala tangannya? Tidak berhasil. Yang itu berhasil. Ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Jadi Bapak Ibu, apa sesungguhnya nilai dari yang kita lakukan tadi? Siapa yang memegang kendali atas genggaman tangan itu? Diri kita sendiri. Jadi yang bisa mengontrol apapun yang akan kita lakukan adalah diri kita sendiri. Seperti dalam tadi, kelompok B sudah semua tenaga untuk merayu A, tapi ternyata gagal juga ya. Kelompok A tetap mempertahankan kepala tangan. Jadi yang memegang kendali atas apapun yang kita lakukan itu adalah diri kita sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, ini dia. Jadi kita punya stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan, di mana untuk stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata tidak semudah itu. Ya, terbukti dari games kepala tangan tadi, tidak semudah itu kita bisa mempengaruhi orang. Untuk yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul nggak Bapak Ibu bahwa perilaku buruk itu dinilai sebagai sebuah kesalahan? Belum tentu, ya. Karena setiap perilaku itu pasti punya tujuan, gitu ya. Tadi ada yang merayu, menggelitik, itu ada tujuannya, gitu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa Bapak Ibu jangan dikontrol oleh teman-teman? Tidak. Jadi diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Tadi ada yang gagal, terus dipaksa ponda, dipaksa ya, ada yang digelitikin dan lain-lain. Tapi ternyata tidak seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan adalah melakukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, ada model berpikir menang dan kalah yang kita coba ubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi win-win solution begitu ya, tidak ada yang menang atau kalah, tapi kita sama-sama menang. Itu yang sama-sama berusaha kita wujudkan Bapak Ibu. Kemudian ini yang kita coba untuk ubah mulai sekarang. Jadi kita sebagai guru biasanya kita punya apa ya? Punya keyakinan gitu bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak juga ya. Tadi bahan-bahan rayuan itu meskipun sifatnya positif, tapi tidak bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Kita sebagai guru, kita mungkin punya pengalaman lebih banyak. Gitu. Kita merasa kita sudah dewasa sehingga kita bisa mengontrol, sehingga kita bisa memaksa anak-anak untuk patuh terhadap kita. Ini yang perlu kita ubah. Jadi paradigma yang seperti ini, ayo bareng-bareng kita ubah sehingga kita bisa menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri maupun untuk murid-murid kita. Gitu ya. Ya. Ini dia Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang dengan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik kita bisa belajar sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu yang saat ini sedang kita gaungkan bersama Bapak Ibu. Jadi kita wujudkan bersama. Baik, berikutnya. Nah, kalau kita punya program seperti itu ya, artinya ada sesuatu hal yang kita ingin kita wujudkan. Gimana caranya kita mewujudkan? Baik, ini yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, melalui yang namanya disiplin positif. Apakah selama ini kita sudah disiplin? Apakah anak-anak kita selama ini sudah disiplin? Kalau Bapak Ibu amati, sampun apa sudah. Baik, sebagian besar sudah, tapi mungkin kadang kita menemui ya oknum kecil begitu yang tidak sesuai dengan rule-nya. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu tidak
tidak sekaku itu ternyata ya, ternyata disiplin itu adalah artinya adalah belajar. Jadi disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia ikuti. Disiplin positif ini adalah salah satu cara Bapak Ibu yang mana kita berusaha untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Itu yang berusaha kita lakukan. Selain tanpa imbalan penghargaan juga tanpa ancaman dan tanpa hukuman, gitu ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita di sini adalah menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri. Mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perilaku yang lebih baik. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita berusaha untuk mengajak anak-anak bersifat disiplin, itu datang dari dirinya. Anak-anak datang tepat waktu, itu datang dari dirinya. Oh, ini tanggung jawab saya. Itu yang memang harus saya lakukan. Jadi anak-anak datang tepat waktu itu bukan karena biar aku nggak ikut biar aku nggak dihukum, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang anak-anak lakukan itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab dia. Jadi dia berperilaku sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan peraturan, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab mereka. Jadi begitu makna dari disiplin positif. Berikutnya, untuk mewujudkan disiplin positif itu, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya melalui nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Terlepas dari kita mau dari suku apa, terlepas dari agama kita apa, terlepas dari bahasa yang kita gunakan apa. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sesuatu hal yang kita susun bersama. Salah satunya di sini ada profil pelajar Pancasila yang kita tahu ada beberapa dimensi. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada menurut Ibu Primary Years Program, di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan yang ketiga keterampilan hidup atau life skill, yang mana ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Ini nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan kita tularkan ke anak-anak, begitu ya Bapak Ibu, supaya mereka bisa membangun disiplin positif yang mereka miliki. Nah, saya ada video lagi Bapak Ibu, silakan kita cermati bersama ini.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก
ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต Baik Bapak Ibu, jadi dari video yang saya tampilkan tadi, awalnya orang itu berjalan terus kena air yang tumpah tadi sama dia dikasih pot isi tanah. Lama-lama tanamannya bagaimana Bapak Ibu? Tumbuh. Ya. Apa yang bisa kita petik dari sini Bapak Ibu? Ternyata ketika kita melakukan sesuatu, kadang itu kita tidak menyadari, ya sudah kita buat saja, begitu ya. Tapi ternyata apa yang kita lakukan itu bisa berdampak. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan baik, dampaknya ternyata juga baik. Ya, sama seperti yang dilakukan orang tadi yang di video tadi, tanamannya tumbuh. Kemudian ketika dia membantu pengemis, padahal dia sendiri juga nggak punya duit, gitu ya. Ternyata ketika dia bantu, suatu saat dia menemui bahwa anak pengemis yang dia bantu ini tadi bisa sekolah, gitu Bapak Ibu. Betapa luar biasanya perilaku manusia itu bisa membawa dampak. Nah, di sini ada beberapa teori motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini datanya motivasinya berasal dari luar. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kalau ini datangnya adalah dari internal atau dari dalam diri kita. Seperti yang kita lihat pada video tadi, ketika seseorang itu melakukan kebaikan, itu kan datangnya dari dalam, gitu ya, dari hatinya masing-masing. Ternyata bisa membawa dampak yang sangat luar biasa, bisa membantu orang lain dan bisa merubah kehidupan orang lain. Itu yang berusaha kita lakukan Bapak Ibu sebagai guru. Jadi kita menuntut peserta didik kita untuk merdeka. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Gak ada yang menyuruh orang tadi untuk berbuat kebaikan, tidak ada. Jadi kebaikan itu datang dari dirinya sendiri. Dia berikan ke orang lain, membawa manfaat dan bisa dilanjutkan gitu Bapak Ibu. Jadi tadi ada bapak-bapak yang melihat perbuatan baik itu bisa jadi karena melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh laki-laki tadi, Bapak Ibu juga terinspirasi untuk juga melakukan kebaikan. Gitu ya. Baik, kemudian ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia, kita mempunyai beberapa kebutuhan dasar. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini pastinya memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Gitu, Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ketika kita berhadapan dengan anak-anak, kita harus paham anak-anak ini butuh apa. Ya, sebagai manusia ada beberapa kebutuhan dasar antara lain yaitu ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi semisal kita punya murid begitu ya, kok anak ini perilakunya begini, ya? Kok anak ini ibarat kata kita biasanya menyebutnya nakal begitu ya. Jadi kita harus pahami apakah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi atau belum. Bisa jadi dia melakukan kenakalan itu karena ada beberapa hal yang tidak dia dapatkan. Bisa jadi di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, sehingga di sekolah dia nyari perhatian. Biasanya gitu ya yang sering kita temui. Kemudian apakah anak-anak ini senang belajar di kelas? Apakah anak-anak ini nyaman? Kadang kita berusaha menjelaskan materi tapi anak-anak itu jalan-jalan apa-apa. Bisa jadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi sehingga anak itu tidak sesuai dengan rule-nya gitu Bapak Ibu. Kemudian di sini saya punya video lagi Bapak Ibu. Gak apa-apa ya video terus deh supaya nggak bosan begitu. Jadi kita lihat
beliau supaya datang motivasi internal kita, gitu ya Bapak Ibu. Mari kita cermati bersama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dari video yang sudah saya tampilkan tadi, barangkali ada yang bisa merefleksikan tentang apa videonya. Boleh, silakan Bapak Ibu. Intinya adalah disiplin itu adalah dasar atau fondasi kita di amal. Oke, Itu baik. salah satunya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Jadi dari video yang kita tampilkan, saya tampilkan tadi Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa disiplin itu sangat penting, begitu ya. Kemudian kalau dari yang kita lihat tadi, party gitu kan ya. Jadi orangnya tadi party berpesta, kemudian sehingga datang terlambat. Ketika beliaunya tadi datang terlambat, apa yang didapatkan? Warning atau peringatan, gitu ya. Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu tentang hukuman dan penghargaan. Ya. Bagaimana cara kita barangkali suatu saat siswa kita melakukan kesalahan, atau ketika siswa kita melakukan atau meraih prestasi begitu. Jadi kita bisa tahu teknik atau cara memberikan hukuman. Tapi kalau memberikan hukuman kayaknya nggak enak nih Bapak Ibu. Atau memberikan penghargaan. Kita lihat nanti Bapak Ibu, apakah hukuman itu tepat atau tidak untuk dilakukan. Baik, ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bersama. Ternyata kita bisa menghukum anak itu dengan penghargaan. Yang mana penghargaan ini bisa menurunkan kualitas, kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas, dan yang ketiga penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi ini bahan pelajaran baru buat kita ya. Jadi ternyata ketika kita memberikan penghargaan itu tidak selalu punya dampak yang positif. Contoh Bapak Ibu, ketika kita dulu kita sering ranking, gitu ya. Ketika kita semesteran begitu rapat dibagikan kita ranking. Anak ini ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan sebagainya. Sampai mungkin ada yang ranking terakhir. Tujuan kita ini mau memberikan penghargaan kepada yang rankingnya bagus, gitu kan? Tapi ternyata itu juga bisa menurunkan kualitas. Artinya anak-anak yang rankingnya bawah ini bisa jadi ya sudahlah, aku ranking itu cuma segini ya wes. Ya, akhirnya dia tidak punya motivasi untuk bergerak maju. Kemudian sama halnya kita memberikan penghargaan ke anak yang mana dia bisa mengurangi motivasi intrinsik. Yang ranking pertama bisa jadi dia juga ya sudah ranking 1, aku gak usah belajar, udah pintar. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, kita juga harus berhati-hati, begitu ya, supaya anak itu tidak dihukum oleh penghargaan yang kita berikan Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar dia mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sesungguhnya sedang berasumsi bahwa dia tidak bisa melakukannya. Oh, anak ini nggak bisa, makanya kita kasih penghargaan, kita kasih reward begitu, supaya dia bisa melakukan itu. Ini yang nantinya akan mematikan kreativitas mereka, gitu Bapak. Ini yang harus kita cermati bersama gitu, supaya kita lebih berhati-hati kembali. Kemudian di sini Bapak Ibu ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu akan menjadi efektif jika kita mengingatkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dan
dalam waktu jangka pendek. Jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan cenderung bergantung. Anak itu akan mengerjakan soal kalau kita beri hadiah. Jatuhnya nanti akan seperti itu. Ya. Itu perlu kita perhatikan betul, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menjadi tidak efektif karena suatu benda atau peristiwa yang diinginkan itu dibuat dengan persyaratan. Hanya ketika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah ini yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Ketika kita memuji seorang murid atau kita memberikan penghargaan kepada seorang murid, kemudian ada murid yang lain yang merasa, oh hanya dia yang dipuji, oh aku tidak berharga ternyata. Nah ini nantinya yang bisa merusak hubungan, Bapak Ibu. Mungkin namanya anak-anak kadang kamu kok dipuji sama guru, aku enggak. Itu yang harus kita jaga bersama, Bapak Ibu, supaya anak-anak tidak memiliki perasaan-perasaan yang seperti itu. Dan penghargaan yang kita berikan tidak merusak hubungan di antara mereka. Apa yang kemudian bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Melalui yang namanya program kebajikan atau apresiasi. Ya. Jadi kita bisa memberikan apresiasi secara khusus, kemudian secara pribadi, dan kita bisa melakukan hal tersebut kepada semua murid, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya satu orang itu aja yang kita puji, kemudian satu orang itu aja yang kita hukum begitu. Jadi semuanya merata. Kemudian apresiasi ini kita berikan secara konsisten ke anak-anak, agar anak-anak tahu bahwa kita sebagai guru melihat proses yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir fokus pada proses. Baik Bapak Ibu, jadi di sini ada beberapa contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Dengan kalimat pembuka, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas ini. Jadi kalimat pembukanya seperti apa, nilai kebajikan yang ingin kita bagikan seperti apa, dan situasinya kita sebutkan, gitu Bapak Ibu. Sehingga anak itu tahu, oh ini yang diapresiasi oleh guru. Oh ketika situasi ini, kemudian nilai kebajikan ini yang ternyata kemarin saya lakukan. Sehingga anak bisa menyadari dan bisa termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sama, gitu Bapak Ibu. Baik, nah ini Bapak Ibu, jadi perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau tadi kita sudah belajar bagaimana cara kita memberikan penghargaan gitu ke anak-anak. Sekarang bagaimana kita membuat anak-anak bertanggung jawab apabila nanti mereka melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama hukuman, dia sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Kemudian kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kira-kira dari ketiga ini mana yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Hukumankah? Ya. Konsekuensikah? Tidak. Yes. Berarti restitusi. Restitusi. Ya. Jadi yang utama yang barangkali bisa kita lakukan adalah restitusi. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman seringkali menyakiti begitu ya. Jadi bisa menyakiti fisik maupun hati dalam untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Kalau hukuman sifatnya paksaan, kalau konsekuensi sifatnya stimulus dan tantangan. Kemudian kalau hukuman biasanya mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman cenderung buruk begitu ya konotasinya, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian kalau hukuman biasanya membuat anak untuk menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum gitu. Tapi kalau konsekuensi membuat anak untuk belajar mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman bisa mendatangkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara dan kehilangan hak. Bapak Ibu, saya ada sedikit games, ayo kita jawab bersama. Ya. Bapak Ibu, di sini ada beberapa pernyataan begitu ya, monggo mencatat 100 kali di dalam bukan. Yang pertama, hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan bagian basket. Hukuman. Yang ketiga, push up 15
Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena nggak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa masing-masing? Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk konsekuensi. Mari kita lihat Bapak Ibu. Pak BC salah satu ya, yang ini hukuman Pak BC. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini tadi yang ketiga yang kita bahas adalah restitusi. Jadi apa sesungguhnya restitusi? Restitusi ini adalah sebuah proses Bapak Ibu untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid itu melakukan sesuatu, kita ajak dia discuss begitu untuk bagaimana menemukan solusi atas kesalahan yang sudah mereka lakukan. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif Bapak Ibu yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, gitu ya. Jadi bagaimana mereka ke depannya itu yang harus mereka pelajari di restitusi. Ini dia 9 ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan sekali lagi, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak kita ajak mereka untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita gali dulu asal-alasan mereka melakukan hal itu. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi ini fokus kepada karakter Bapak Ibu, jadi bukan kepada tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi ini fokus pada solusi. Jadi kita ajak anak itu untuk mencari solusi dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Kemudian dengan restitusi ini kita juga berusaha untuk mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Artinya dia tidak karena melakukan kesalahan dia tidak menjadi terasing. Gitu nih Bapak Ibu. Next, nah bagaimana peran kita sebagai guru? Bagaimana cara kita untuk mewujudkannya? Ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjadi guru, ketika anak itu melakukan kesalahan, kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga kita bisa bertindak sebagai teman. Yang berikutnya kita bertindak sebagai pemantau. Dan yang terakhir kita bisa bertindak sebagai manajer. Apa saja yang bisa kita lakukan sebagai 5 posisi 5? Baik Bapak Ibu, di sini 5 posisi kontrol tadi ya. Jadi sebagai penghukum biasanya kita itu cenderung menghardik begitu ya. Kemudian kita juga menyindir atau menunjuk anak-anak kamu itu gini-gini. Nah itu kita berperan sebagai penghukum. Bagaimana ketika kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah? Seringkali kita mengucap seperti ini Bapak Ibu, kamu itu membuat ibu dimarahi kepala sekolah. Nah itu contoh ketika kita melakukan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah kita sebagai teman. Biasanya ketika kita berperan sebagai teman ini kita menggunakan kalimat-kalimat yang bestie gitu ya. Jadi kita bertindak sebagai teman anak-anak gitu. Ayolah lakukan ini demi ibu. Ayolah kamu kan harusnya melakukan ini. Kamu kok begitu? Nah itu kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Kemudian Bapak Ibu ketika kita berperan sebagai pemantau, biasanya kita cenderung menghitung dan mengukur. Kita cenderung bertanya apa peraturannya, gitu. Itu kalau kita berperan sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ini loh Bapak Ibu, ini adalah posisi atau peran yang ideal untuk kita. Jadi kita berperan sebagai manajer, begitu ya. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak-anak itu merefleksikan diri. Apa yang dia berbuat, bagaimana bentuk tanggung jawabnya, itu ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, gitu ya. Kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan biasanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu Bapak Ibu. Ini terkait dengan 5 posisi kontrol. Jadi dari 5 posisi kontrol, mana yang ideal untuk kita lakukan Bapak Ibu? Manajer. Contoh penerapannya, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kalau kita bertindak sebagai
Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali sih Bu harus ngasih tahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Nah, di situ kita sebagai pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, ketika kita bertindak sebagai manajer, Bapak Ibu. Ini yang paling ideal tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Biasanya kita akan mengatakan hal seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi yang ideal untuk kita, Bapak Ibu. Jadi kita bertindak sebagai manajer. Bapak Ibu, kita jawab lagi beberapa pertanyaan ini. Ya, kalau saya mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti posisi kita sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Kemudian kalau kita mengucapkan kamu tidak pernah benar melakukan menghukum. Baik. Kemudian apa rencanamu? Manajer. Baik. Next. Ayolah, lakukan ini demi Bapak Ibu. Selamat. Jadi BSD gitu ya. Baik. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini Bapak? Mantap. Baik. Luar biasa sekali. Nah, ini Bapak Ibu ada video yang bisa kita cermati bersama untuk lebih menguatkan gitu tentang pemahaman kita terkait 5 posisi kontrol. Mari kita cermati bersama Bapak Ibu. Siap. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, jadi tadi sudah lengkap ya pemahaman kita terkait 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini kita coba wujudkan Bapak Ibu. Melalui apa? Melalui yang namanya keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kita coba kaji bersama Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak dan merupakan pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja supaya anak-anak itu bisa mudah untuk mengingat. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga bisa lebih mudah untuk diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau semua warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Gitu ya Bapak Ibu. Apa bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Coba kita cermati dulu 2 flyer ini Bapak Ibu. Kira-kira yang mana yang keyakinan kelas, yang mana yang peraturan? Yang kanan keyakinan kelas, yang kiri peraturan. Kalau kita cermati Bapak Ibu, yang keyakinan kelas seperti apa? Si menjawab boleh. Bu Diti ada
yang sebelah kanan itu menurut kami merupakan keyakinan kelas Garisan. Karena di situ ada redaksi yang mengatakan kami guru dan murid yang saling menyayangi, misalnya seperti itu ya. Jadi di situ ada keyakinan yang diyakini baik oleh guru dan oleh murid. Kemudian sifat kalimatnya ini lebih umum, lebih abstrak gitu, sehingga melalui kalimat-kalimat tersebut sudah memunculkan peraturan-peraturan tersendiri di benak guru maupun murid. Baik, terima kasih Bu Tia atas masukannya. Monggo, barangkali tambah di Silvi. Mungkin ini untuk hampir sama seperti yang disampaikan oleh Bu Tia. Kalau kita bicara keyakinan keras di situ kan menggunakan redaksi yang universal. Dan kalimat-kalimat positif ada kesepakatan antara guru dengan murid itu sendiri. Sedangkan peraturan itu bisa saja hanya oleh satu pihak, oleh guru kepada murid. Terima kasih banyak Bu Silvi. Jadi betul ya Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu sifatnya kolaboratif, disusun bersama antara guru dan siswa gitu ya. Kalau peraturan itu lebih seperti perintah gitu ya. Ini adalah yang bisa kita cermati perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Nah, lagi Bapak Ibu, ayo kita jawab lagi. Siap. Jawab Bapak Ibu, monggo. Kalau peraturannya seperti ini, kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Benar. Baik. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Saling menghormati, saling menghargai. Gitu deh. Kemudian, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran di kelas. Disiplin. Komitmen. Baik. Kemudian berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghargai juga, betul sekali. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, Kesabaran. saling menghormati, betul sekali. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keamanan juga. Jelas nih Bapak Ibu, ketika peraturan itu sifatnya memerintah begitu ya, tapi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya lebih humanis gitu ya. Kita kemas sedemikian rupa supaya tidak cenderung seperti pemerintah. Betul sekali Bapak Ibu, jawabannya tadi adalah menjawab, menghormati orang lain, komitmen. Boleh tos kita. Baik, berikutnya. Nah, ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, tidak bisa kita pungkiri bahwa sometimes anak itu melakukan kesalahan, gitu kan? Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Lingkaran boleh enggak? Selalu banyak boleh. Iya, baik. Maka Bapak Ibu dicermati, kalau panjenengan melihat situasi yang seperti ini, apa yang biasanya panjenengan lakukan? Menanyakan alasannya. Ini ada rebutan boneka, yang ini ada terlambat, yang ini ada berantem. Iya, banyak alasannya. Oke, baik. Mencoba menanyai alasan. Jadi ketika kita dihadapkan pada satu peristiwa begini Bapak Ibu, yang mana anak-anak itu melanggar peraturan begini, yang kita lakukan adalah melakukan segitiga restitusi, ya. Yang mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa yang bisa kita lakukan di tahap ini? Biasanya kita memberikan kalimat berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi kita buat mereka itu tidak terlalu down begitu ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Kemudian pada tahap kedua kita memvalidasi. Jadi yang pertama kita bangun dulu semangatnya supaya anak itu tidak terlalu down gitu. Kemudian kita validasi. Itu memang salah gitu ya. Tapi kita gali dengan mengajukan beberapa kalimat. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi kok tidak kamu lakukan? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi di sini kita validasi kalau memang
Tapi berikutnya yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan supaya anak itu tahu, oh ini memang salah. Lalu apa yang baik, apa yang benar, gitu Bapak Ibu. Dengan beberapa kalimat seperti ini, apa keyakinan kelas kita, apa yang sudah kita sepakati bersama, seperti apa seharusnya kamu bersikap, itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi, tahap-tahap itu yang harus kita lakukan. Nah, ini saya ada video contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Monggo kita bisa cermati bersama sehingga kita bisa mendapatkan gambaran lebih luas lagi tentang penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum, mohon izin masuk, Nak. Waalaikumsalam, silakan masuk Nak. Nah, apakah kamu tahu alasan kenapa Mem Karisa panggil Fitri ke sini? Siap, tahu, Mem. Saya terlambat masuk ke sekolah. Baik, jadi dalam minggu ini apakah hanya hari ini saja Fitri terlambat datang ke sekolah? Siap, tidak, Mem. Saya kemarin juga terlambat masuk ke sekolah. Ya, akhir-akhir ini Mem Karisa mendapatkan laporan dari petugas tata tertib bahwa Fitri sering sekali terlambat. Fitri tahu bukan, di sekolah kita ada peraturan bahwa kita harus datang tepat waktu di sekolah. Namun untuk saat ini Mem Karisa hanya ingin tahu apa alasan dari Fitri terlambat. Siap, Mem. Jadi setiap orang itu memang pernah melakukan kesalahan, Nak. Fitri bukan satu-satunya orang yang pernah terlambat. Jadi saya harap Fitri bisa terbuka menceritakan alasan dari keterlambatannya Fitri. Ya, Mem. Nah, menurut Fitri, apakah terlambat itu perbuatan yang baik, Nak? Tidak, Mem. Seharusnya saya tidak terlambat. Baik, jadi saya boleh tahu nggak, Nak, apa alasannya Fitri terlambat? Siap, boleh, Mem. Jadi gini, kalau pagi itu saya harus nganterin mama saya ke pasar dulu buat berdagang. Ibu, Mama berdagang? Di pasar mana, Nak? Dekat kok, Mem, di pasar larangan situ. Oh, di pasar larangan ya. Kira-kira perjalanan dari rumah sampai ke pasar larangan itu berapa lama? Kira-kira 15 menit, Mem. 15 menit. Kalau gitu Fitri berangkat dari rumah pukul berapa, Nak? Kurang lebih saya berangkat dari rumah itu pukul 6.15. Wah, berarti mepet banget ya. Pukul 6.15 berangkat, berjalan 15 menit, sampai sekolah 6.30. Pastinya Fitri terlambat ya. Jadi Fitri masih ingat kan kesepakatan di sekolah kita apa, Nak? Siap, ingat, Mem. Disiplin hadir tepat waktu. Nah, kalau gitu menurut Fitri, apa solusinya supaya Fitri tidak terlambat lagi? Saya harus berangkat pagi, Mem. Baik, betul sekali. Karena Fitri harus mengantar Mama dulu ke pasar untuk berdagang, maka nanti bisa dikomunikasikan sama Mama supaya bisa siap-siap lebih awal juga, sehingga kalian berdua bisa berangkat lebih awal. Jadi Fitri tidak terlambat, begitu ya, Nak? Siap, Mem. Kadang-kadang juga saya yang bikin terlambat soalnya siap-siapnya lama. Tuh kan, ya berarti mulai sekarang time manajemennya Fitri diperbaiki ya, sehingga Fitri bisa tidak terlambat lagi datang ke sekolahnya. Jadi ya, Nak? Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya, Mem, agar tidak terlambat lagi. Bagus, saya sangat menghargai usahanya Fitri ya. Terima kasih banyak. Sekarang Fitri bisa kembali ke kelasnya ya. Siap, terima kasih, Mem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, izin masuk. Waalaikumsalam nak, silakan masuk. Baik, apakah kalian berdua tahu alasan kalian berdua saya panggil ke sini nak? Siap tahu mem, karena kan kaki kita habis bertengkar di kelas. Kenapa kok kalian sampai bertengkar? Tentu saja saya marah mem, karena saya tak terima dikatain seperti kacau. Dan kamu mesti makan terus. Itu tenang dulu nak. Mem Karisa tahu adik bahwa dikatai seperti hewan itu memang tidak menyenangkan. Mem Karisa pun kalau dikatai seperti itu mungkin Mem Karisa juga merasa tidak nyaman. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Tito gitu? Ya saya marah lah mem, akhirnya saya mukul lengannya Tito dan Tito malah numpahin makanan saya. Sampai segitunya ya. Kenapa nak kamu melakukan perbuatan seperti itu? Kenapa sampai kamu tuh memukul lengannya Tito? Itu saya marah mem, karena saya dikatain seperti hewan. Baik, saya mengerti. Mempertahankan harga diri itu memang penting, tapi seharusnya tidak dilakukan dengan perbuatan yang seperti itu. Lalu Tito, kenapa nak kamu mengatai adik yang tidak baik begitu? Awalnya saya itu hanya bercanda mem, tapi lama kelamaan ke bawah emosi, jadi saya tumpahkan aja makanannya Adik. Apakah perbuatan seperti itu seharusnya dilakukan nak? Tidak seharusnya saya lakukan seperti itu. Baik, syukurlah kalian berdua sudah menyadari bahwa perbuatan seperti itu tidak seharusnya kalian lakukan. Tito, ketika kamu mengatai adik seperti tadi, apakah itu sesuai dengan prinsip yang kita pegang nak? Saya tidak mem, karena kita harus saling menghargai sesama teman. Baik, betul sekali. Jadi penting bagi kita untuk saling menghargai dan menghormati teman. Rasanya tidak baik ketika kita mengatai teman seperti itu. Begitu ya nak? Ya, mem. Lalu Adit, ketika tadi kamu mendengar hal yang membuatmu tidak nyaman, lalu kamu memukul Tito, apakah itu perbuatan yang seharusnya kamu lakukan? Saya tidak mem, karena itu akan memperkeruh masalah. Nah, betul sekali. Jadi itu akan semakin memperkeruh masalah. Lalu dari sini, prinsip apa yang harusnya kamu pegang? Siap mengontrol diri mem. Betul ya. Jadi ketika kita mendengar hal-hal yang tidak baik, seharusnya kita bisa mengontrol diri kita supaya kita tidak melakukan perbuatan yang bisa mencelakai teman kita. Gitu ya nak. Syukurlah kalian berdua sudah menyadari kesalahan masing-masing. Lalu sekarang apa yang akan kalian lakukan? Saya mungkin meminta maaf kepada Adik. Iya baik. Kalau itu silahkan kalian berdua saling minta maaf satu sama lain. Maaf ya Dit, apakah karena ucapanku kamu tidak nyaman? Jadi aku juga minta maaf ya, karena aku telah berulang. Ya Dit. Baik, alhamdulillah kalian sudah saling memaafkan ya. Tapi sekarang apa yang solusi yang bisa Tito tawarkan untuk Adik? Tadi kan Tito udah lupain makanannya Adik, gimana? Saya akan membawa Adik ke kantin dan untuk menggantikan makanan yang saya tumpahkan. Baik, jadi nanti kalian akan makan bersama di kantin, gitu ya. Baik, terima kasih Tito. Saya hargai usahamu sebagai bentuk tanggung jawabmu kepada makanan Adit yang sudah kamu tumpahkan tadi. Dan saya juga terima kasih kepada Adit karena sudah bersedia memaafkan Tito dan sekarang kalian berdua sudah baik-baik saja. Ya, terima kasih ya nak. Sekarang silahkan kalian bisa kembali ke kelas. Nanti pada waktu istirahat jam kedua, silahkan kalian ke kantin untuk makan bersama, gitu ya. Terima kasih mem, saya sama Adik mau kembali ke kelas dulu. Oke, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum mem. Waalaikumsalam. Saya sangat senang mengikuti praktek ketika restitusi Mem Karisa. Saya sangat senang mengikuti praktik segitiga restitusi Mem Karisa. Semangat! Praktik segitiga restitusi Mem Karisa sudah berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu dari video yang sudah saya tampilkan sudah bisa tergambar ya? Bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi? Siap. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita kali ini. Jadi di sini closing dari saya yang mana dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana kita mampu merefleksikan diri kita dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan kita sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid-murid untuk bisa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Bismillah ya, kita wujudkan bersama. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali ada dari Bapak Ibu yang bisa merefleksikan kegiatan yang kita lakukan hari ini. Monggo. Baik, monggo Bu Ditya. Boleh maju ke depan Bu Ditya, silakan. Alhamdulillah, kondisi menyampaikan refleksi. Jadi dari paparan materi yang saya simpan dan kita simpan bersama Bapak Ibu, alhamdulillah saya tercerahkan karena awalnya memang saya selama ini menjadi guru yang seringkali memiliki posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kadang juga ketika tidak sabar menghadapi siswa yang sekiranya melakukan kesalahan, saya secara tidak langsung menghukum karena bayangan saya adalah itu membuat siswa jerah. Padahal dari paparan tadi justru penghukum itu tidak menyelesaikan masalah dan sebaiknya kita mengambil posisi sebagai seorang manajer. Itu harapannya ya kita bersama bisa menjadi seorang manajer yang baik yang menuntut kodrat putra putri kita bersama Bapak Ibu. Kemudian tadi saya juga tercerahkan. Selama ini saya merasa bahwa guru bisa mengontrol murid-murid, apalagi kalau kita menjadi guru yang keras, menjadi guru yang kita ngerti seperti itu. Padahal sebenarnya kontrol itu ada pada murid-murid kita sendiri. Sehingga harapannya kita bisa memunculkan motivasi intrinsik di benak murid-murid kita. Itu terima kasih sekali, materinya sangat bermanfaat, materinya luar biasa dan saya merasa bahwa sudah menyimak materi ini selama 50 menit. Jadi rasanya kayak cuma 10 menit saja. Terima kasih Mbak Lisa. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini bisa mendatangkan keberkahan, manfaat, sehingga kita bisa menjadi pembelajar sebanyak hari. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, kalau banyak saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.